భక్తులందరూ కూడా ఈ స్థలాల్లో నుండి ఎవరు కూడా వెనకాల ప్రయత్నం చేయరు. మీరు కూర్చున్న స్థానం నుంచే దూరం నుంచే స్వామివారికి మీ యొక్క నమస్కారాలు, మీ యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి భావనలు తెలుపుకోండి. దయచేసి ఎవరు కూడా ముందుకు వచ్చి కార్యక్రమానికి ఆటంకాన్ని కలిగించారు. గోవింద సత్వనిధి భక్తి గుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవంశవదన పరమ పురుష కృపా పూర విక్రమద శృంగ శృంగగళస్వరంగితస్య శ్రీనాదిక గుణ రామానుజముని నామాంకిత బహు భూమాశ్రయ సురధామానయవన రామాయ రవణ సీమా పరివృత విశంకట తడ నిరంతర విలుంబిత భక్తిరథ నిర్జరానందార్యాహార్య ప్రశ్రవణ భారపూర విక్రమద సలిల ఫలప్రద మహాపదాకమండితస్య
भवन निजतलय समज्जन नमज्जन निखिल पापनाशन पापनाशन दीप्ताभ्याम मुरारि सेवक जनादि पीडित निरार्ति जीवन निराश भूपुर वराति सुंदर सुरांग मारति परांग दोष्टव कुमार तापति कुमार तारक समापनोदय धनुपमानक महापदामय विहापनोदित सकल भवन विदित कुमार धारा विधान दीप्ता विष्टिस्य धरणिकर गत सकल हतकलिल शुभ सलिल गत बहुण विविध मन हति चतुर रुचिर विलोपन मात्र विफलित कवित महाभारत स्वामी पुष्करणी समेतस्य बहुशंकट नरकावण मददुक्कण कलिदंकण कलुषोत्थर जनपादक विनिपादक रुचिनाटक करहाटक कलशारद कमलानद शुभमज्जन जलदज्जन भरभरित निजदुरित अतिनिरत जलसतत निरस्त निरर्गण पेपीयमान सलिल संस्कृत विशङ्कट कलाहतीर्थ विभूषितस्य एवमादिम भूरिमञ्जिम सर्वपातक कर्महापक सिन्धुडम्बर हारिशम्बर विविध विपुल पुण्यकीर्तनि महनिवासस्य श्रीमतो वेङ्कटाचलस्य शिखरशेखर महाकल्पशाखी अग्नुडिम्डिमठमरजर्जर आहणी पटहाफली मृदुमत्फलानि मृदङ्गसंस्तुति भक्तिकामक भक्तमाद्यक मधुरमङ्गल नादमेधुर आसानिक भूपालमलहरि माया मानव गौणा सावेरी 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 वेदकान्धारी सन्यासी भेदन हिन्दुस्तानी नागतोनी नाटपुरन्दी श्रीरागमन अपार सारथी गर्भार हन्तुवराळी वराळी कल्याणी भूरि कल्याणी यमुना कल्याणी हुसेनी संजौनी कौमारी कन्नड कलहर प्रिया कलहंसनाथ रामप्रिया उदारी कोटि उन्नाद भवानी काम्भोजी भैरवी रुकुलकाम्भोजी आनंद भैरवी चित्तराभर मोहन रेवुक्ति सौराष्ट्री नीलांबरी अक्रिया मेघगंधरी हंसभरी शोकवराली मध्यमावती चेंजुरुटी सुरुटी विजावंती मलयांबरी कापी परशुधनासने देशिकतोड़ी आहरी वसंतकोड़ी केदारगौड़ कनकांती रत्नांगी गानमूर्ति वनस्पति वाचस्पति मानवती रूपवती मानरूपी सेनापति हनुमत्कोटि रेणुका नाटकप्रिया कोकिलप्रिया गायकप्रिया बकुलाधर चक्रवाक सूर्यकांत हाटकांधरी चन्द्रारध्वनि नटभैरवी गीर्वाणी हरिकांभोजी वीरशंकराभरण नागानंदिनी यागप्रिया विसृमन सरसगानसे इत्यादि संपद संतन्यमान नित्योत्सव वक्षोत्सव विधोत्सवस्यगदंसुनिलयपावासः सर्वत्मालय हनुमन्तरेण संकृतमस्तस्थलमणनिवासः श्रीभूमिला अलमेल मङ्गासमेत श्री श्रीनिवासः सुप्रीतः सुप्रसन्नो विजयताम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् जय श्री राम, 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 विहापनोभित सकल भुवन विदित कुमार धारा विधान दीप्ता
ధరణికల గతకల హతకలీల శుభతలీల గతమోహుణ వివిధ కల హతికల రుచిరతర విలోకరమాత్ర విపరీత వివిధ మహాపాతక స్వామి పుష్కరణి పురుష పూర్వజ భవంతు సర్వా పుణ్యాన్వితా శోభనాన్వితా पृष्ठे चन्दको यातु वदामानं सुरक्षतो शङ्खशक्तिधरे पार्श्वे यतेताकार्यसिद्धये शेषागच्छन्तु चास्माभिप्रसादात्मव सर्वशः तत्प्रसादाद्वयं वीरकरिष्यामो बृहन्तव यथोपदन्तः सूर्यतनुष्णत्वमाश्रितः तथा वयं विप्रतीक्षाचुष्टुष्टामनुपालय अस्ति चेत्करुणास्माकं दासकर्मणः अनुमन्तावप्रीतः सर्वे याचामहे वयम् इन्द्रश्च क्रतुर्वीरः सर्वराजश्च जीवतिः प्रियतां भगवान् विष्णुः सर्वलोकशुभप्रदः भक्तिरत्रे पवित्राणां देवानां प्रभोपरिः प्रियतां भगवान् विष्णुः सर्वभूतोपासुभावः सर्वलोकोपरो विष्णुर्यमो यमकरप्रदाः भगवान् दैनवृत्तिता धर्मात्मा धर्मपालकः प्रजारक्षन् विघ्नन्ति यातुधानाय प्रभुः निरते प्रियतां नीलो नीलो परमप्रभः वरुणप्रसेवा भगवान् विक्रमीयज्ञवादकः रक्तावतां भर्गो वीरप्रियतां प्रभुर्जयः वायुः सर्वात्मको भद्र उदातो जगतो गरुडो प्रियतां भगवान् प्राणश्च जीवति सदा प्रभुः राजराजो रमाध्यक्ष कुबेरो विश्ववस्तुनः प्रियतां संयुक्तं शतप्रजापरोः ईशस्त्रियोजनः शूरी वृषभद्रजवाहनः प्रियतां कलवं नित्यं त्र्यम्बको ब्रह्मापितामहो वीरो वेदवक्त्राभुषाकविः प्रियतां वक्त्रगर्भावो विष्णुपुत्रो विराट्स्वराट् दिनाकारायसन्धाश्च सर्वास्त्रान्तरदेवताः रम्यादयोग्याः भूताभिषयसिद्धयाः प्रियतां गणसंयुक्ताः कुर्वन्तु च सहायकाः अतोऽपो देवावन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः विष्णुर्विचक्रमे एतावदेवतम् सवोढस्य वायुं सुरे ते सदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोर्धर्माणि पश्यभयतो प्रजानि वस्पशे इन्द्रस्य युद्धः सखा तद्विष्णोः परमं बलगुं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिलीव चक्षुरापरम् तद्भिप्रासो विवन्यगोचराभुवां सस्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् स्वस्ति नो गोविन्दावश्रयाः स्वस्ति देव्यदिव्यब्रह्मणः स्वस्ति पूषासुरो दधातु स्वस्ति पृथिवी सुमेतुना स्वस्तये वायुः
स्वस्ति हरीन्द्रश्चात्मिश्च स्वस्ति नो अभिषेकधि स्वस्ति वन्तामरुतरे सूर्या चन्द्रमसा पुरन्दरवाग्निवाचारवासङ्गमे महि स्वस्त्ययन्तार्षमरिष्टमे विद्महर्भो संवादसन्देवता असुरग्रविन्द्रसगं समत्सो वर्तिषो नाम विवादुदेवा अम्भोपचमाङ्गिरसंवयन् स्वस्यात्रेयन् स्मरदातराज्यम् प्रेरवाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्तितं पादे स्वयन्नोऽस्तु ॐ अकर्माणप्रदयाधरे अज्ञाने नैके अमुदत्तमानुषुः परेणकर्णीतत्त्वाय निभ्राजलेयत्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यवयशुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परिमुच्यन्ति सर्वे స్వామికి ఉన్నటువంటి శక్తిని మనందరితో పంచడం కోసం శ్రీ 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 గణపతి స్వామి వారికి రావడం జరిగింది. ఒకసారి మనందరం గోవింద 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 రమణ గోవింద. శ్రీ వైష్ణవ మహాదేవ క్షేత్రం పెరుమాకలో 2022లో ప్రతిష్ఠ అయిన తర్వాత ప్రతిష్టప్పుడు మేము వెళ్ళి స్వామివారి మంగళాశాస్త్రాలని తీసుకొని ఇలా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ముందు స్వామివారి ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నాం వెంకటేశ్వర స్వామివారిని. ఆ తర్వాత రెండవ తరంలో ఉండే లక్ష్మీనారాయణ స్వామి, ఆ పైన రంగనాయణ స్వామి అంటే కృష్ణమూర్తి కూర్చొని నిలబడి ఎటువంటి ఆసనాల్లో ఉంటారు శైలంలో. ఈ మూడింటిని ఉంచి తర్వాత 108 దివ్యదేశాలను అక్కడ ప్రతిష్ఠ చేశారు. దాన్ని చేసే క్రమంలో స్వామివారిని వెళ్ళి వారి దగ్గర అనుమతి తీసుకుని మంగళాశాస్త్రంతో బంగారు యంత్రాన్ని స్వామివారి ప్రతిష్ఠ చేసేటప్పుడు వారికి ఇస్తే దాన్ని తీసుకుని తాకి తల మీద ఉంచుకొని ఇది శ్రీనివాసుని యొక్క అనుగ్రహంతో జరుగుతుంది అని 2 వాక్యాలు చెప్పారు. ఇప్పటికే అక్కడ దేవాలయంలో నిర్విఘ్నంగా తిరుమలలో ఎలా జరుగుతుందో అట్లాంటి పూజా విధానంతో ప్రతి శనివారం ఒక 4,000-5,000 మంది భక్తులు రావడం, నిత్యం అన్నదానం జరగడం, 4 అంతస్తులతో పెద్ద భవన నిర్మాణం జరగడం దేవాలయం కనుక ఆ చుట్టూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా 108 రూపాయలు ఉండే విష్ణుమూర్తిని ప్రత్యక్షంగా చూసుకునేటటువంటి ఒక గొప్ప దేవాలయంగా తయారైంది. అక్కడ క్షేత్రపాలకుడుగా ఉన్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఉద్దేశిస్తూ సంవత్సరం రోజులు హనుమాన్ చాలీసాని అక్కడ పారాయణం చేయాలనే సంకల్పం మాత్రమే మేము చేశాం. దానికి కావలసిన ధైర్యాన్ని, స్థైర్యాన్ని, ఆ శక్తిని అంతా స్వామివారి మాకు అందించారు వెంకటేశ్వర స్వామివారు. వారి యొక్క అనుగ్రహంతోనే అది ఇంతదాకా ముందుదాకా వచ్చి ఈ రోజు ఒక నదిలో నుంచి వచ్చినటువంటి బిందువు పైనుంచి కింద పడిన తర్వాత దాని తల పగిలిపోయినట్టుగా ఉంది. ఉపనిషత్తులో చెప్తారు. అక్కడతో ఆగిపోతుంది. పాలుతూ మొదల చెట్లు ఉండేటటువంటిది కూడా ఛేదించుకొని ముందుకు వెళుతూ ఉంటుంది. ఎన్నో సెలయేళ్ళు లాగుతుంది. ఆ నది నేను కింద పడ్డానని, ముళ్ళ చెట్లను చూసుకొని వచ్చానని అక్కడతో ఆగిపోకుండా శరీర అవసరాలు తీర్చుకునేటువంటి మనిషిని కూడా దాటి ఎవరో ఒకరిని పాలన చేయడం కోసం చాలా దూరం పరివాహకంగా వెళుతూ ఉంటుంది. నేను ఎందుకు ఉదాహరణ చెప్పానంటే స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం కూడా అలా ఒక చోట ఆగకూడదు. ఈ శక్తి పరంపరతో ముందుకు వెళ్ళాలని వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ అనుగ్రహం, ఆ శక్తితోనే ఈ రోజు ఇది ఒక గ్రౌండ్ లో సమాపనోత్సవం చేసేటటువంటి ఇక్కడ దాకా రావడం జరిగింది. దీనికి సంకల్పం చేసినటువంటి క్షేత్ర సభ్యులందరూ కూడా అందరూ చాలా చిన్న వాళ్ళు, ఎవరు సంపన్నులు కాదు, వాళ్ళు గుణ సంపన్నులు మాత్రమే. ధనంలో అంత సంపన్నత లేకపోయినా అందరితో కూడుకొని వైష్ణవ మహాదేవ క్షేత్రం ఎంతో మంది దాతలతో ఏర్పాటై
చాలా శ్రమించి వాళ్ళ శక్తికి మించి ఈరోజు హనుమాన్ చాలీస పరిసమాపనోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. దీనందరినీ స్వామి భక్తులు నిన్నటి రోజున చెప్పగానే పరమేశ్వర స్వామి వారి శిష్యుడిని వారి భక్తుల్ని ఎన్నోసార్లు బయట వింటూ ఉన్నాం. ఈ రోజు మేము ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం. స్వామివారు ఒక్కసారి అలా మీడియాలో పిలుపునివ్వగానే ఇంతమంది వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మేము చేతులకి నమస్కారం చేస్తూ శ్రీవారి అనుగ్రహం, స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మీ తరతరాలని అందరికీ అందాలని కోరుకుంటున్నాం. ఒకసారి ఒక రెండు మాటలు స్వామివారి గురించి చెప్పబోయే ముందు మీ అందరి కర్తాలతో మధ్య శ్రీ గణపతి స్వామి వారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మనందరం ఒకసారి గోవిందనామ స్మరణతో కర్తాలతో మధ్య స్వామివారిని వేదిక పైకి తీసుకొచ్చే మధ్య అందరం గట్టిగా ఒకసారి చక్కగా జనంతకో యాతు సురక్షతో శంఖశక్తితరే పాశ్రేయతే కార్యసిద్ధయే శేషాగచ్చంతు ప్రసాదాత్మవ సర్వశః తత్ప్రసాదాత్వయం వీరకరిష్యామో బృహन्तవ యథోపదంతః సూర్యధనుష్మద్భమాశ్రితః తథా వయం విప్రతిష్ఠామభవాయ అస్తి చేత్కరుణాస్మాకం దాసగర్వణా హనుమంతా భవ ప్రేతః సర్వే యాచామహే వయం ఇంద్రశ్చ చక్రతుర్వీరः సర్వరాజశ్చ జీవతిః ప్రియదాం భగవాన్ విష్ణుః సర్వలోక శివప్రదః భక్తిరత్రే పవిత్రాణాం దేవానాం ప్రభో బలిః ప్రియదాం భగవాన్ విష్ణుః సర్వభూతోపాసుకావః సర్వలోకోద్భవో విష్ణుర్యమో యమః భగవాన్ దండవృత్తికా ధర్మాత్మా ధర్మపాలకః ప్రజారక్షణే గ్రంథైలోహానాయ ప్రభుః నిరతిప్రియతాం నీలో నీలో పరమప్రభః వరుణప్రసేనా భగవాన్ విక్రమీయ ప్రభావకః రక్తావాన్ భరతరో ప్రియతాం ప్రభురక్షకః వాయుః సర్వాత్మకో భద్రభుజాతో జగదో గరుడః ప్రియతాం భగవాన్ ప్రాణశ్చ జీవతి సదా ప్రభుః రాజరాజోత్తమాధ్యక్ష కుబేరో విశ్వవస్సునః ప్రియతాం సంయుక్తం శతసహస్రజాతరోః ఈశస్త్రియోజన శూరీ వృషభధ్వజవాహనః ప్రియతాం బలవన్ నిత్యం త్ర్యంబకో బ్రహ్మా పితామహో వీరో వేదవక్తాభిషాదభిః ప్రియతాం భక్తగర్భావో విష్ణుపుత్రో విరాట్స్వరాట్ దిన్నాకారాయ సంఘాశ్చ సర్వాస్త్రాంతరేవతాః రమ్యాదయో గ్రహా భూతాభిజయ
विष्णोर्कर्माणि पश्चमयतो प्रदानि वस्पशे इन्द्रस्य युद्धः सखा तद्विष्णोः परमं परं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरातरम् तद्विप्रासो विपन्यवोचा सविन्धते विष्णोर्यत्परं परम् स्वस्ति नो स्वस्ति स्वस्ति दोषासुरो स्वस्ति स्वस्तये वायुर्ब्राह्मणै सोमम् स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अभ्याः स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्तुभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातं हसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति रवीन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अभिरेवती स्वस्ति वन्धामरुतरे सूर्या चन्द्रमसा पुरन्दरवाग्रवाजानवासङ्गमेमहि स्वस्त्ययन्तार्षपरिष्ठमे महद्भो सम्भागसन्देवताः असुरग्रविन्द्रसगं समत्सो वर्धिषो नाम विवादुदेवा अम्भोजमाङ्गिरसंवयन् स्वस्यात्रेयम् स्मरदातराक्ष्यम् प्रेरवाणिशरणं नमध्ये स्वस्तिलं पादे स्वभयन्नोऽस्तु ॐ अकर्मा प्रजया धने अत्यागे नैके अमृतत्वमानुषुः परेणा कन्नीतत्वाय स्निग्धाजलेयत्यजयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसमिश्चितार्थाः संज्ञानयोगाद्यवयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परिमुच्यन्ति सर्वे శ్రీ గురుదత్త జయ గోవింద స్వామి వారిని శుభాశీలంగా వచ్చిందిగా కోరుకున్నాం. స్వామివారిని పక్కనుంచుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక పెద్ద హిమవత్ పర్వతం దగ్గర ఒక చిన్న బిందువు వెళ్ళి ఆ హిమవత్ శిఖరంతో పోటీ పడితే ఎలా ఉంటుందో మాకు అలా ఉంటుంది. వారి ముందు మాట్లాడడం అంత చిన్నగా విషయం కాదు. నేను స్వామివారి గురించి చెప్పబోయే ముందు మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో అతి పెద్దదైనటువంటి నది, ఇట్లా దూరం పాగేటటువంటి నది గోదావరి నది మనకి ఉంది. కానీ శక్తి పీఠాలలో 4 నుంచి 5 శక్తి పీఠాలు మన తెలుగు నెలలో ఉన్నాయి. అట్లనే ప్రపంచం మొత్తం, భూమండలం మొత్తం కూడా తానే ఒక్కడై ఉండేటువంటి దైవం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుపతి ఒకటి ఉంది. జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైనటువంటి ఒక లింగం ఉంది. ఇవన్నీ మన తెలుగు నేలపై ఉండటానికి మనం ఎలా గర్విస్తున్నామో వీటితో సమానమైనటువంటిది మన తెలుగు నేల మీద ధర్మశిస్తాన్ని ఉండడానికి కూడా మనం గర్వించవలసినటువంటి విషయం.
శ్రీనివాస్ గారు 7 రోజుల నుంచి కూడా హనుమద్గానం చేస్తున్నారు సుందరకాండని. స్వామివారిని శ్రీవారి ఆలతో సమర్పణ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేయవలసిందిగా మీ అందరూ కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు అందరూ మహాశివభక్తుడు, శివ అవతారమైన మహావైష్ణవ భక్తుడు హనుమంతుడిని పూజిస్తున్నాము. అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం. విష్ణు సేవ కోసమై అవతారాన్ని తీసుకున్నటువంటి హనుమంతుడిని మనం పూజిస్తున్నాం. అత్యంత సులభమైనటువంటి దారిలో మనం చూపించినటువంటి ఈ చాలీసా మంత్రాన్ని తులసీదాస్ గారు మంత్రులకు అందించారు. మొత్తం ప్రపంచమంతా కూడా ఈ మంత్రాన్ని చెప్పుకుంటున్నారు. ఒక హనుమాన్ చాలీసా మొత్తం శ్రీమద్ రామాయణమే కాక సుందరకాండ పూర్తిగా దీంట్లో అమర్చబెట్టారు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ అవతారంలోనే వచ్చినటువంటి తులసీదాస్ గారు మనకు అందించారు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఈ మంత్రాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అత్యంత సులభమైనటువంటి సుందరకాండ పారాయణంతో సంబంధించిన హనుమాన్ చాలీసా. ఈ వైష్ణవ క్షేత్రంలో ఈరోజు మనందరం కూడా చేరుకొని స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాం. నిన్ననే మనకు హనుమత్ జయంతి ప్రార్థించింది. 3 రోజుల నుంచి కూడా హనుమత్ జయంతిని మనం ఆచరిస్తున్నాం. మొత్తం ప్రపంచంలో 6 పర్యాలు ఈ హనుమత్ జయంతి జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రీతిగా ఈ హనుమత్ జయంతిని ఆచరించేటువంటి పద్ధతి అన్ని చోట్ల ఉన్నది. శ్రీహాద్రి శ్రేణిలో ప్రారంభమైన ఈ హనుమత్ జయంతిని గంధమాదన పర్వతం నుంచి మొదలుకొని కన్యాకుమారి వరకు కూడా వివిధ రీతుల్లో స్వామి యొక్క జయంతిని ఆచరణ చేసేటువంటి ఒక పద్ధతి ఉంది. నిన్ననే 1,00,000 మంది 1,000 మంది ఉపాసకులు ఆ హనుమంతుడి దగ్గర వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుని దర్శనం కూడా చేసుకున్నారు. దేశ విదేశీయులు చాలా ఆశపడి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. అటువంటి హనుమంతుడి యొక్క మంత్రాన్ని చాలీసా పారాయణాన్ని సుందరకాండపై సందేహం లేదు. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా విశేషం ఏంటంటే ఆటో తోలేవారు కూడా ఈ యొక్క హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసేటువంటి ఒక పద్ధతి వివిధ రీతిల్లో, వివిధ రాగాల్లో, వివిధ భక్తులలో ఈ హనుమాన్ చాలీసా చేసేటువంటి ఒక పద్ధతి ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఉంది. సంగీత పరంగా, ఉపాసన పరంగా, మంత్రపరంగా హనుమత్ బ్రహ్మరూపమైనటువంటి ముందు కలిగేటువంటి రాబోయేటువంటి యుగంలో మనకు పరబ్రహ్మ రూపమై బ్రహ్మ పదవిని పొందుతున్నారు హనుమంతుడు. కాబట్టి మనమంతా ముందుగానే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే బ్రహ్మ అంటే మనల్ని సృష్టించాలి కదా, మంచిగా సృష్టించని, మంచి మానవులుగా పుట్టని, మళ్ళీ జన్మానికి ముందే కదా అనే ప్రశ్న లేదు, ఉన్నదే ఉంది. ఆ జన్మ మనకు స్వామి సహాయం ఉండని అని అంటూ ఈ
వెంకటరమణ స్వామి కళ్యాణ వెంకటరమణ స్వామి క్షేత్రంలో మహా వైష్ణవ భక్తుడైనటువంటి ఆ హనుమంతుడు మనమంతా కూడా పూజిస్తున్నాం. ప్రాణుడైనటువంటి విష్ణువు ముఖ్య ప్రాణుడు. ఆయన ఇన్విజిబుల్, కనపడాలి. అందుకని కలియుగంలో వెంకటరమణ స్వామిగా కనపడ్డాడు. అటువంటి స్వామి సన్నిధిని ఇక్కడంతా ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఈ 30 రోజులు కూడా కార్యక్రమాలు చేశారు. అద్భుతమైనటువంటి ఒక వైబ్రేషన్ తరంగాలంతా కూడా ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి. అందుకని ముందుగానే స్వామి వరదదేవుడు అక్షులు వేసేసాడు. అప్పుడు అక్షులు తల మీద కూడా పడ్డాయి. అప్పుడు అనుకున్నాను, అక్షులు ముందుగా వేసావు, చాలా సంతోషం. సన్నకు కూడా అయిపోయింది ఈ సందర్భం చూస్తుంటే. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ ఘాటులో మనం ఈ కృష్ణానది అమ్మవారి సన్నిధిలో మేము అన్ని చోట్ల కూడా ప్రతి మహానది సన్నిధిలో హనుమాన్ చాలీస చేసేటువంటి పద్ధతిని పెట్టుకున్నాం. మరి 2 3వ 10 జరుగుతున్నది కృష్ణానది ఒడ్డున, అమ్మవారి ఒడ్డున అని అంటూ మనమంతా భాగ్యవంతులం. మీరందరూ పఠన చేసేటప్పుడు మీతో పాటు నేను కూడా ఉన్నాను కదా, నాకు కూడా ఒక అదృష్టం. నాతో పాటు మీరున్నారు, మీకు ఒక అదృష్టం. ఆ అందరితో పాటు దేవతలంతా వింటున్నారు, వాళ్ళకు కూడా అదృష్టం. వాళ్ళతో పాటు మనమంతా ఉన్నాం, మనకు అదృష్టం. మనతో పాటు హనుమంతుడు ఉన్నాడు, ఆయనకు అదృష్టం. ఆయనతో పాటు వెంకటరమణ స్వామి మహావిష్ణు మహాప్రాణుడు, మహాప్రాణుడు. అటువంటి ఆ ప్రాణుడు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన కూడా అదృష్టం. ఆయనతో పాటు మనమంతా ఉన్నాం, మనకు అదృష్టం. ఒకరి అదృష్టం ఎవరిదో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనమందరూ అనుభవిస్తున్నాం. శ్రీరామచంద్ర హనుమానికి సత్యానికి ధర్మానికి వేదాలకు భారత మాతకి ఈ భరత మాతని మన భరత మాతలో ఈ భూమి మీద అవతరించినటువంటి ఆ బ్రహ్మరూపమైనటువంటి స్వామిని మనమంతా ఈ విశ్వమంతా చంద్రరాముడుగాక అని శాంతిగా ఉండుగాక ఒక్క హనుస్వామిని పట్టుకోవడం చాలు, సమస్యలంతా తీరిపోతాయి. చాలా సులువైనటువంటి కలియుగంలో ఉపాసన పద్ధతి మనందరికీ సుఖశాంతులు కలగాల. అందరూ మనము కామక్రోధాలతో, ఆశలతో, కోరికలతో ఉండినటువంటి సంసారం అంటే కుటుంబము వెళ్ళడం కాదు, యోగ సంసారం అంటే. అందుకని కోరికలు తిరుగుగాక, జగి కలుగుగాక. ఆ హనుస్వామి సర్వదేవతా స్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మ. ఆయన కూడా అభయంలో కూడా దేవత ఉన్నది. అంచేత ఆయన పట్టుకోండి. దేవతలందరూ వెంట ఉంటారు. ఆయన ఒకరిని పట్టుకుంటే దేవతలంతా వెంట వస్తారు. ఈ పెనుమాల భక్తులు 1 సంవత్సరం పాటు సామూహికంగా హనుమాన్ చాలీసా యజ్ఞం చేసుకున్నారు. అది ఒక ఈ క్షేత్రమే, ఈ స్థలమే ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా మారిపోయింది. ఇది మన అదృష్టం, మన పుణ్యం. ఇందుకు స్వామి ఎంతో సంతోషిస్తాడు. ఆయనకు జయ జయ అనే రెచ్చిపోతాడు. జై జై అంటే అనుగ్రహిస్తాడు. అటువంటి వరశాపం కలిగిన వాడు, శాపం కలిగిన వాడు కాదు, వరశాపం కలిగిన ప్రసన్నుడై తప్పకుండా లోకాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. స్వామి యొక్క చరిత్రను తెలుసుకుంటూ పారాయణం చేద్దాం. స్వామికి జయజయలు పలుకుతూ పారాయణం చేద్దాం. జై అంజనీ పుత్ర హనుమానికి జై, శ్రీరామభక్త హనుమానికి జై. ఇక మనం ప్రారంభం చేసుకుందాం. ఓ మారుతిరాయ స్వామిని మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. పూర్వం హరిహరులందరూ కూడా
ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఆ ప్రతిజ్ఞల పరంగా లోకం బాగుండటం కోసం స్వామిని అవతరించారు. హరిహరులకు స్నేహభావంతో కలిగిన బ్రహ్మమూర్తి ప్రాణమూర్తి రాముడు అవతరించినప్పుడైనా నువ్వు అవతరించినందుకు ఒక బంటుగా ఉంటున్నావు. రామావతారాలు ఎన్నో అయిపోయాయి, కల్పాలు ఎన్నో దాటిపోయాయి. మన కల్పంలో ఒక రాముడు అవతారం అంటే ఎన్నో కల్పాల్లో ఎన్నో రాముడు, ఎన్నో హనుమంతుల అవతారాలు, యుగాలు తరబడి జగత్తుకు అండగా ఉన్నామా అంతా ఎప్పుడెప్పుడో మళ్ళీ పుట్టారు. కొంతమంది ప్రమోషన్ వెళ్ళిపోతున్నాం, కొంతమంది మళ్ళీ పుడుతున్నాం, కోరికలతో ఉండేవాడు మళ్ళీ పుడుతున్నాం, కోరికలు తీసుకుంటూ ఆధ్యాత్మిక రంగంలో వెళుతున్న గురువు ఆచరించిన వాళ్ళంతా మళ్ళీ పైన వెళ్ళిపోతున్నాం. వాళ్ళెవరు రాదు, మనం మళ్ళీ వస్తున్నాం. మనకి ఎప్పుడు ప్రమోషన్ వస్తుందో తెలియదు. ఓ స్వామి, నీలో సమస్త దేవతాంశాలు ఉన్నాయి కనుక నిన్ను ఆరాధించిన వారికి అన్ని కోరికలు తీరుతాయి. అదిగో ఆ ఎర్రటి పండు దాన్ని తిని నా ఆకలి తీర్చుకుంటా అని పుట్టుకతోనే నువ్వు సూర్యమండలానికి వెళ్ళిపోయావు. అప్పుడే దేవతలందరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందావు. అప్పుడే నువ్వు హనుమంతుడు కూడా అయ్యావు. ఓ హనుమంత, ఓ సూర్యుడే నువ్వు స్వామి, ఆ గురువునే నమ్ముకో, ఆ గురువునే పట్టుకో, ఆయన చెప్పినట్టు నడుచుకోవాలనేటువంటి అమ్మ మాటలను పాటించావు, గురువును ఒప్పించావు. ఓ గురుదేవా, ఒక కారణం ఉదయాద్రిపై పెడతా, మరో కారణం అస్తాద్రిపై పెడతా. నా తల నీ రథంలో దూల్చి నేను మీ వద్ద చదువు నేర్చుకుంటా, చదువు చెప్పండి అని గురుకుల మంది పండితుడయ్యావయ్యా. ఓ నవవాక పండితుడయ్యావు. జై సూర్య శిష్య హనుమానికి, జై బాలాంజనేయ హనుమానికి, జై నవ వ్యాకరణ పండిత హనుమానికి. అతులిత స్వర్ణశైలా సకల तमस्मिन् कार्ये नियोगे प्रमाणं घटिसत्तमा हनुमन् यज्ञमास्ताय दुःखं क्षयकरो भव तमस्मिन् कार्ये नियोगे प्रमाणं घटिसत्तमा समारम्भा वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाक्षपत्रांचितम् नानालंकरणं त्रिपञ्चरयं दिव्यैक्यमानां पुरुषा हस्ताक्षरेण सिद्धेन पुस्तक सुधाकुम्भा రాముడు నిన్నే పట్టేశాడు. నువ్వు రాముడిని పట్టేశావు. రాముడి చేతిని సుగ్రీవుడి చేతిలో పెట్టేశావు. వారికి మైత్రి కలిగించావు. ఓ హనుమంత, ఇదిగో నా ఉండరు, దీన్ని నా సీతకు చూపించయ్యాను. నా సీతకు క్షేమాన్ని చెప్పిపోయాను. నా సీత ఎక్కడుందో నాకు చెప్పు. నా బాధను తొలగించు. నువ్వు కార్యసిద్ధి ఆంజనేయుడు తెలుసు. నాకు ఆ పని చేసి పెట్టాయా.
అన్న రామయ్య మాటలు విన్నావు. ఇంకొక మంది కొన్నావు. దక్షిణ దిక్కులో వెతికావు. అందరికి తొట్టి ధైర్యమిచ్చి నడిపించావు. అడుగడుగునా అందరినీ ఆదుకున్నావు. పోవమంతా నువ్వే మాకు. నేను ఈ సముద్రాన్ని దాటలేను. నువ్వే దాటగలవు. సీతమ్మను చూడగలవు. పనిని సాధించగలవు అన్న జాగ్రత్తకి మాటలు పెరిగిపోయావు. జై అన్నప్పుడే పెరిగావు. కేవలం ఒక జై హనుమంతారంటే కాదు, పెరిగిపోతావు. పెద్ద హనుమంతుడు అయ్యావు. ఆకాశంలో ఎగిరిపోయావు. జై వీర హనుమానికి, జై పవన పుత్ర హనుమానికి, రామలక్ష్మణ జీ, రామలక్ష్మణ జానకి, రామలక్ష్మణ జానకి, రామలక్ష్మణ జానకి, రాముడి మనస్సు నీ మనస్సు ఒకటే. రామ మతము నీ మతము ఒకటే. నువ్వు ఒక్కడవే రామాయణాన్ని ఆపగలవు. ఎవరి చేత కూడా కాలదు. రామ భక్తితో అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయగలవు. ఆ రామభక్తిని మాకు కూడా అనుగ్రహించయ్యారు. చైతన్యం లేకోకుండా నీ నామాన్ని చెప్పేటువంటి మనస్సును కలిగించయ్యారు. శ్రవణము కీర్తనము అనే నవమిక భక్తులలో నువ్వు చక్రవర్తి అయి ఉన్నావు. లోకంపై అహంకారంగా ప్రేమను కరుణను కురిపిస్తున్నావు.
అకారణంగా ఉండేటువంటి ప్రేమను ఎవరికి వద్దున్నా కూడా ప్రేమను చూపిస్తున్నావు. అటువంటి పరోపకార నిధిని కూడా నాకు కొంచెం ప్రసాదం చేయాలి. ఓ దేవా, నువ్వు ప్రాణదేవుడి, నువ్వు పుత్రుడు, యుద్ధంలో ఎన్నోసార్లు బతికించావు. అలాగే భవరోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి మమ్మల్ని బతికించేయాలి. మా పిల్లలు బలిగట్టు చేయలేక, మా పంటలు బయటపడేటట్టు చేయవయ్యా. అలాన అనేకులు రామ అనిపించవయ్యా. రామనామాన్ని ఔషధితో ఉద్ధరించయ్యా. నీ గురువు సూర్యుడు, సూర్య పుత్రుడు సుగ్రీవుడు నీకు రాజు, సూర్య వంశుడైనటువంటి రాముడు నీకు ప్రభువు. ఇలా నువ్వు ఎప్పుడు ధర్మపక్షంలోనే ఉంటావు, ధర్మాత్మలు వెంటే ఉంటావు. కనుక మమ్మల్ని కూడా ధర్మ మార్గం నుండి బతుకు. ఓ వీర, ఓ శివుడ, చూస్తూ ఉండగానే బాల్యం గడిచిపోతుంది, మనకంత గడిచిపోయింది. యవ్వనం కూడా గడిచిపోతుంది, వృద్ధాప్యం వచ్చేస్తుంది. చాలా మందికి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళంతా అవసరాలు అయిపోతాం. ఏం చేసిన మనస్సు నిలవడం లేదు. నిన్నే నమ్ముకున్నాను కనుక నీ మీదే మనస్సు నిలిపేలాగా చూసుకో, చేసుకో. మమ్మల్ని ధరింపజేసి బాధ్యత నీదే. జై మారుతి రాయ హనుమానికి జై, జై జ్ఞానగుణ సాగరకి జై, శ్రీరామదూత హనుమానికి జై. ఇక్కడ ఇంకెళ్ళిపోయింది. లోపలికి ఎందుకు వచ్చావు? పోవాలనుకుంటున్నావా? పో, బతికేలా ఉంటే వెళ్ళిపోయి నుంచి. నన్ను వెళ్ళలేవు, లోపలికి వెళ్ళలేవు అని గట్టిగా అర్చిన లంకిని యొక్క గర్వాన్ని అణిచావు. లంకలకు వెళ్ళావు, లంకని శోధించావు, లంక గురించి తెలుసుకున్నావు. వనంలో సీతమ్మని చూశావు, ఎగిరి దరిచేశావు. ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా నడుచుకోవాలంటే ఆ తల్లితో కూర్చుని ఎట్లా నడుచుకోవాలి, తల్లికి ఎట్లా ధైర్యం చెప్పాలి, ఏ విధంగా కలుగుతుందని నువ్వు ఆలోచించావు. రాముడి గురించి మాట్లాడితేనే బాగుంటుంది, రామ కథ చెబితేనే బాగుంటుంది, రాముడిని కీర్తిస్తేనే బాగుంటుంది. అప్పుడే అమ్మ దుఃఖము తొలగిపోతుంది, అమ్మకు నమ్మకం కలుగుతుంది, ధైర్యం కలుగుతుంది అని భావించారు. వెంటనే రాముడిని కీర్తించావు. సీతమ్మ దుఃఖం తొలగింది, నేను చూసి ఆనందించింది. జై కాలసింది ఆంజనేయ స్వామికి, జై శ్రీరామదూత ఆంజనేయ స్వామికి, ప్రజానికి మంచిది. రామ ప్రజానికి, రామ ప్రజానికి, రామ ప్రజానికి. Jai
నన్ను ఈ లంక నుంచి తీసుకెళ్తాడా, నన్ను రాముడు ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లేలాగా నువ్వు చేయాలి, నువ్వు కాల్సింది అని తెలుసున్నావు. ఆ బాధ్యత నీదే ఓ హనుమాన్. నువ్వు కాల్సింది ఆంజనేయుడు ఇంకా బాగా తెలుసు. నేను నిన్నే నమ్ముకున్నాను. సీతమ్మ తల్లి కూడా అలానే అంటుంది, స్వామినే నమ్ము. నా రాముడు వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్లేలాగా ఈ చూడాలని రాముడికి అంత జయమయ్యేలాగా చూడు అన్న సీతమ్మ మాట విన్నావు. అమ్మకు ధైర్యం చెప్పావు, భయం లేని లంకకు భయాన్ని కలిగించావు. రావణాసుడు అంత కన్నీళ్లు తెప్పించావు. పెద్ద హనుమంతుడయ్యావు. వనాన్ని విరిచేశావు, భవనాలను కూల్చేశావు. 80,000 మంది కింకరులను వధించావు. జంబుమాన్ని చంపేశావు. 7 మంది పుత్రులను పట్టబెట్టావు. అర్జునుడిని అంతం చేశావు. శ్రీరామచంద్రులకు జయము జయము, సుగ్రీవుడికి జయము జయము, సీతమ్మకు జయము జయమని పెద్దగా ఘోషించావు. లంకను వణికించావు. జయ ఆశ్రిత రక్షక హనుమానికి నోటి నిండా జయ్యని చెప్పండి. మహాత్ములారా, అన్నలారా, తమ్ముళ్ళారా, నాన్నలారా, మామలారా అని వృక్షము వేడుకుంటున్నాను. జయకారం చెప్పండి, దోషం వస్తుంది. జయ వీర హనుమానికి చెప్పండి. జయ వీర హనుమానికి, రామలక్ష్మణ జానకి, రామలక్ష్మణ జానకి, రామలక్ష్మణ జానకి. హనుమాన్ చాలీసా తమ్ముడు మీకు రాకపోతే అనుకుంటున్నాండి. ఇంటి చూసేది వచ్చేవాడు పోయేవాడు. అమ్మాయిని చూస్తూ అమ్మాయిలంతా నిలబెడతాను చూసేవాడు. వీళ్ళు నీకు వేరే పర్లేదా, కళ్ళు మూసుకుని అదంతా అంటున్నాడు. అట్లా చూసేది వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఇంకా 6 గంటలకు అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏముండదు. రమ్మనే రాదు. అని చిన్నప్పుడే బ్రహ్మదేవుడు నాకు వర్ణించాడు. అయినా నేను రాముడిని చూడాలి, వాడి వృత్తిని, వాడి దర్భ తెలుసుకోవాలి, వాడి శక్తిని తెలుసుకోవాలి కనుక ఈ బ్రహ్మాస్త్రానికి పనికి అవుతాను
అని ఎదురు కావాలని పట్టుబడి రావణ సభకు వెళ్ళాను, లేకపోతే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళలేదు. అందుకని నేను వెళ్ళా, నువ్వు వెళ్ళావు. రావణుడికి నందీశ్వరుడిలాగా కనిపించి వణుకు పుట్టించాలి. అంత వణుకు రావణుడు వణుకలేదు, వణికాడు. నీ తోటకు ముందు పెట్టింది పక్కపక్కన ముందు పెట్టింది ఆ రావణాన్ని చేస్తున్నావు. నువ్వు లంకను ముందు పెట్టి అసలు ఎక్కి గడిచారా నవ్వుతున్నావా, ఇంకొక 10 నిమిషాలు మనం ఏడుస్తారా అని ఏడించారు. వాళ్ళంతా నువ్వెలా చేశావు, సంతోషంతో ఎగిరేలాగా చేశావు. వాళ్ళందరూ ఎగిరారు. అంతవరకు చాలా విచారంగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. ఎగిరారు, ఉత్సాహంతో ఇంకేలా చేశారు. చూశాను చిన్నప్పుడు అని రామయ్య చెప్పారు. అయ్యకు కొంచెం పోగొట్టారు. అప్పుడు అమ్మకు కొంచెం కూడా పోగొట్టారు. అందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించారు. రాముడి యొక్క కార్యక్రమ భాగ్యాన్ని పొందారు. వాడు ఒక్కడే పొందుతుంది రామరాలింగన. జై సుందర మారుతికి, బజరంగబలికి, జై సంకటమోచన హనుమానికి, పరాక్రమ హనుమానికి. స్వామి, నీ భక్తులే మాకు బంధువులు. స్వామి, నీ భక్తులంతా మాకు బంధువులు. నీ అనుగ్రహమే మాకు ఐశ్వర్యం. నిన్ను స్మరించడమే మాకు విద్య. నువ్వు తోడుగా ఉండటమే మాకు సుఖం. నీ ధ్యానమే మాకు జన్మ. ఓ తండ్రి, మా జన్మ సార్థకమయ్యే ఆలోచన. మేము తీర్థయాత్ర చేస్తాం, నదుల్లో మునుగుతాం, జపాలు చేస్తాం, యాగాలు చేస్తాం, దానాలు ఇస్తాం, అందరికీ సహాయం చేస్తాం. కానీ మమ్మల్ని నువ్వే పట్టుకో, నీ వెంటనే తింటుకో. జీవితం యొక్క ప్రయోజనం మాకు తెలియదు కదా, విలువ తెలియదు. సమయాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నాం. అటు కూర్చొని ఇటు కూర్చొని సోమాలు కూర్చొని అది చూస్తూ ఇది చూస్తూ అది మాట్లాడుతూ ఇది మాట్లాడుతూ వాళ్ళ గురించి ఆగి వీడి గురించి ఆలోచించుకుంటారు. అది దానికి ఆవడిస్తూ ఇట్లా అన్యాయంగా ప్రతి నిమిషంలో నాశనం చేసుకుంటారు. ఒక్కొక్క సెకండ్, ఒక్కొక్క నిమిషం అత్యద్భుతమైనటువంటిది నాకు ఇచ్చారు. ఒక ఊపిరి, ఒక హంస, ఉచ్ఛ్వాస తెలియదు. ఊపిరి తీసుకోవడం, ఊపిరి వదలడం ఎంత భాగ్యం. అన్యాయం చేసుకుంటున్నారు, బాగా చేసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ దొరకదు. నిన్ను కీర్తించలేకపోయారు, నీ కథలు వినలేకపోయారు. లేనిపోయిన చాడీలను విన్నాం. మాకు అక్కర్లేదంతా మనం న్యూస్లు విని సాలైపోయాం, నాశనం అయిపోయాం. మాకు అండగా ఉంది స్వామి. మాకు ఏది మంచిదో ఏది చెడదో చెప్పు స్వామి. సద్బుద్ధిని ప్రసాదించు స్వామి. మా చేత మంచి పనులు చేయించయ్యారు.
నువ్వు నాకు భక్తులతో సమానుడివి అని రాబోయే నింపబడ్డాడు కదా. అటువంటి నీ కీర్తిని దేవతలు కూడా దానం చేయలేదు. ఓ దేవుడు, మాకు కూడా మంచి కీర్తి లభించేలాగా చెప్పు. ఈ మా చిన్న కోరిక తీర్చయ్యా. సూక్ష్మ రూపంతో నువ్వు సీతమ్మను ఆ అమ్మను కనిపించావు కదా. వికట రూపంతో రంజను రాజేశావు కదా. ప్రియ రూపంతో రాక్షసులను చంపేశావు. సంజీవితో లక్ష్మణను కాపాడావు కదా. ఇలా నువ్వు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేశావు. అలాగే కర్తవ్య నిర్వహణలో మాకు కూడా విజయాలు అందించయ్యా. మంచి పనులు చేయించి పుణ్యం అందించయ్యా. మాకు సరైన సమయంలో 4 దెబ్బ కొట్టి అయినా కూడా మమ్మల్ని హెచ్చరించయ్యా. నిద్రపోతున్నాం, మత్తులో ఉన్నాం మేము. ఆ మత్తును తొలగించయ్యా అని స్వామిని వేడుకుంటున్నాం. మనం జై శ్రీరామశేఖర హనుమానికి, హనుమానికి, నివారక హనుమానికి, సజ్జన పోషక హనుమానికి. జై వీర హనుమానికి, జై పవన వీర హనుమానికి. రామ్ 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 Bye.
కూర్చుంటాడట. అన్న పనులు చేస్తే హనుమంతాలు చూశారు, వారికి పనులు వచ్చేసారు. చాలా సంతోషంగా అందరూ చేరుకున్నారు. అందులో అందరినీ హెచ్చరించారు, మీ మంచిదికే హెచ్చరించారు. మీ అందరూ నాతో చాలా సంతోషం. ఏకాదశి మంత్రాన్ని ఎప్పుడో ఈరోజు శ్రీరామ సుందరకాండ పారాయణ చేస్తూ వాళ్ళ తండ్రి నుంచి నా దగ్గర మా పీడియంలో వస్తూ మమ్మల్ని సంతోషపెడుతూ ఉండేటువంటి ఏకాదశి మంత్ర దీక్షను సాయి వెంకటరమణ స్వామికి, శ్రీ వెంకటరమణ స్వామికి, లక్ష్మీ వెంకటరమణ స్వామికి. స్వామీజీ అందరికీ చెప్పారు, మనందరం ఒకసారి గట్టిగా చేయమని. కడప సత్తానంద స్వామీజీకి జై గురుదత్త, జై గురుదత్త, జై కడప సత్తానంద స్వామీజీ వారికి.
స్వామివారికి మా ప్రణామాలను తెలియజేస్తూ మీ అందరి తరఫున స్వామివారికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరి యొక్క గోవిందనామ స్మరణతో మనం స్వామికి ధన్యవాదాలు చెప్తాం. గోవింద గోవింద. ఏదో మంచి కార్యక్రమం చేశారని చెబుతున్నారు కానీ వాళ్ళు చేసేటటువంటి హైందవ ధార్మిక కార్యక్రమాల ముందు వేరే దేశాలలో కూడా 57 అడుగుల విగ్రహాన్ని ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఉంచి చైత్ర పౌర్ణమికి ఫారెన్లో 20,000 మంది అక్కడికి దర్శనం చేశారంటే అలాంటి కార్యక్రమానికి చేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు మన మీద దయతో ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడికి వచ్చేసిన స్వామి ఇప్పుడు మనందరం చూస్తున్నాం. ఇందాక మీరు చెప్పాను సిద్ధి దానికి ప్రత్యక్ష కార్యక్రమం మనం చూసాం. ఆంజనేయ స్వామి వారికి అప్పటికి వచ్చారట 345 రోజులు అక్కడ వాటిని హనుమాన్ సన్నిధించారు. నేను వెళుతున్నాను, నేను దాన్ని ఆపాలి. మన పళ్ళ ముందే చూసాం. అక్కడ విజయవాడ ఇరువైపు అవతలంతా కూడా వర్షంతో మునిగిపోతుంది. మన దగ్గర స్వామివారి విజయ అడ్డం పెట్టి ఇక్కడ మాత్రమే ఆడారు. ప్రత్యక్షంగా మనం చూసాం. స్వామివారు ఎంత ఉధృతంగా చెబుతుంటే అంత పెద్దదిగా వాయిస్ కూడా అర్థమైపోయి మన వైపు తిరిగి వస్తున్నాడు. ఇంతకంటే ఇచ్చినటువంటి ఆనందపూర్వమైనటువంటి భక్తితో మనం వారిని చూడటం లేదు. ఇక్కడ మన ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అనుగ్రహాన్ని స్వామివారు మనపై ఉంచాలని ఆంజనేయ స్వామి వారు అందరినీ అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఇక్కడ వైష్ణవ మహాదేవ క్షేత్రంలో స్వామివారికి మరణానికి సమారోపణ చేయడానికి ఈసారి విష్ణుప్రీతి కలిగించే విధంగా తొలి ఏకాదశికి ప్రారంభమైన 2025 2026 ఏకాదశి వరకు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ, అలానే వివాసమూర్తి హవనము, అష్టాక్షులు యజ్ఞం చేస్తూ ద్వారకలో సమాపనం చేయాలని ఉదయం సంకల్పం చేశారు స్వామివారి దగ్గర. ఆ సమాపన కూడా స్వామివారి వచ్చి అక్కడ సమాపన చేయాలని మా విన్నపం. మీ అందరూ కూడా దాన్ని ఆమోదిస్తూ ఒకసారి కథాంతరంలో స్వామివారి ఈ విన్నపాన్ని విందాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇటువంటి జరిగేటువంటి దాన్ని వారి యొక్క భక్తితో వారి శక్తితో ఇక్కడ మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం. ఎటువంటి ప్రమాదాలు ప్రమోదాలు ఇవ్వగలిగిన శక్తి కలిగిన గణపతి స్వామి వారిని ఒకసారి మనందరం జై గణపతి. అందరూ తప్పకుండా వైష్ణవ మహాదేవ క్షేత్రానికి వచ్చి దేవాలయాన్ని సందర్శన చేయండి. అలానే స్వామివారి కూడా అక్కడ ఏ కార్యక్రమం జరిగినా వారి మంగళ శాస్త్రాలను ఆఫీసులు తీసుకుని మేము ప్రారంభం చేస్తాం. ఇక్కడికి భక్తితో వచ్చినటువంటి స్వామీజీ వారి యొక్క పరివార భక్తులకి మా అందరికీ మా మంగళ శాస్త్రాల్లో ధన్యవాదాలని వైష్ణవ మహాదేవ క్షేత్రం తరఫున తెలియజేస్తూ వైష్ణవ మహాదేవ క్షేత్ర సభ్యులు ఇంత స్థాయిలో చేయవలసినటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి వారికి లేదు. అయినా భక్తులందరినీ పరివారంగా తీసుకొని చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా స్వామివారి అనుగ్రహంతో పాటు ఒకసారి మీరందరూ కర్ణాటకలో నుండి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని స్వామివారి గుర్తుకు తెలియజేస్తున్నాం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో మా వివాహాన్ని స్వామిని చేస్తూ మీ అందరి యొక్క భక్తిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నడుస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి అందరి తరఫున వైష్ణవ మహాదేవ క్షేత్ర సభ్యులు దీనికి సహకరించిన దాతలందరి తరఫున మా దేవాలయ చైర్మన్ మనందరికీ విజయవాడలో సుపరిచితులుగా ఉన్న శ్రీమాన్ శ్రీ చల్వారి మణికాంతరావు గారిని, అలానే శ్రీనివాస్ గారిని స్వామివారికి దేవాలయం తరఫున ఇచ్చేటువంటి మెమెంటోలు ఇస్తూ మీ అందరి తరఫున స్వామివారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. హనుమంతుడు కూడా కారణీయులైన హనుమంతుడిని ప్రతినిధించాలి. స్వామి కూడా దర్శనం చేసుకుని క్షీప్ర గణపతి మీ అందరికీ ఇష్టమైన శ్రీవారి యొక్క వస్త్రాన్ని స్వామివారికి ఒక చిన్న